10वीं क्लास के बहुत ही प्यारे बच्चों, असाइनमेंट कम टैस्ट सीरीज़ की 5वीं असाइनमेंट जी अपनी 25 मार्च 2021 ਨੂੰ आई सी। उस दे विच अपने दो नंबर के प्रश्न हैगे आ 8 ਜਿਹੜੇ कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो इन्हों आप समझने की कोशिश करांगे। मैं कोशिश करांगा कि तुहानू ਜਿਹੜੇ उत्तर भी इस स्क्रीन ਦੇ ਵਿੱਚ विजुअल कर सकां। जिवें कि अपने कोले पहला प्रश्न है जिहड़ा वो है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की शक्ति ज्ञात करो। तो आपां उसके उत्तर वाल आने हैं। प्रश्न सीगा अपने कोले 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी पता करनी। तो अब प्रश्न का उत्तर तुहाडे सामने है। पहली गल तो इस विच लेंस की शक्ति पावर जिन्हों आपां 1/f लिखते हैं, पर जिहड़ी फोकस दूरी है वो मीटरां विच होनी जरूरी है। जे फोकस दूरी मीटर की बजाय सेंटीमीटर विच होई तो आपां नूं पहलां उहनूं मीटर विच कन्वर्ट करना पऊगा, फिर आपां लेंस की शक्ति पता कर सकते हैं। लेंस की शक्ति की हुंदी है? लेंस की प्रकाश दीयां किरणां नूं झुकाउण दी योग्यता। तो जिहड़ा आपां नूं न्यूमेरिकल आया सी, मैं उस ते फोकस करूँगा कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की शक्ति ज्ञात करनी। तो आपां नूं पता होना चाहिए है कि अवतल लेंस दे विच जिहड़ा प्रतिबिंब है वो उस पासे बनता है जिस पासे वस्तु पई हुंदी है। इस करके फोकस दूरी आपां जिहड़ी आ वो माइनस विच लवांगे। तो इस करके इसकी फोकस दूरी -2 मीटर लई जाऊगी। तो आप 1/f की थां ते या 1 लेंस की फोकस दूरी की थां ते 1/-2 लिख देंगे। अपना उत्तर आ जाएगा -0.5। पर आपां नूं लेंस की शक्ति की इकाई नाल लिखनी पैनी है, वो हुंदी है डायोप्टर। डायोप्टर की जगह आपां कैपिटल D भी लिख सकते हैं। तो ये अपने पहले प्रश्न का जिहड़ा उत्तर हैगा, जिहड़ा कि आपां नूं पुछया गया सी। इस तरह दूसरा प्रश्न अपने को है कि चित्र विच किहड़ा दर्पण दिखाया गया है, वस्तु की स्थिति ते प्रतिबिंब के लक्षण दसो। तो तुहानूं चित्र विच दिख भी रहा, आपां नूं अवतल दर्पण दिखाया गया। तो यदा भी मैं तुहाडे सामने उत्तर लैके आउणा ताकि तुहानूं ज़्यादा क्लैरिटी होवे। हाँ जी, आ रहा इसका उत्तर। प्रश्न दिखाया कि चित्र विच किहड़ा दर्पण दिखाया गया है, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब के लक्षण। तो दर्पण ये है अवतल दर्पण। ऊड़े भाग का जिहड़ा 1 नंबर का उत्तर आएगा अपना अवतल दर्पण। दूसरे नंबर पर आपां नूं पुछया भी वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब के लक्षण दसने हैं। तो वस्तु की स्थिति कित्थे है? सी तो परां। सी की सीगा अपना वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र तो परां वल वस्तु की स्थिति होगी। इस उत्तर दे विच तुहानूं प्रतिबिंब का लक्षण नहीं दस्सिया गा, वो थल्ले लिखे हुए आ। तो इस दे 2 लक्षण है, तुसीं देख सकते हैं भी जिहड़ा AB लिखा होया है चित्र दे विच वो वस्तु है, तो जिहड़ा A-B- है वो वस्तु का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब तुहानूं दिस ही रहा, प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा है। वास्तविक है भाव नूं परदे ते लिआंदा जा सकदा, तो उल्टे आकार का प्रतिबिंब है। दूसरा तुसीं देख सकते हैं कि वस्तु का आकार वड्डा है पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु तो छोटा है। तो ये उसके 2 गुण होणगे जिहड़े कि आपां इस दे विच दस सकते हैं। मैं स्क्रीन थोड़ी वड्डी भी कर दिना ताकि तुहानूं ये सही दिस जे पूरे का पूरा उत्तर। तो आ तुहानूं पूरे का पूरा उत्तर सही दिख रहा, जिहड़ा तुसीं देख सकते हैं। अवतल दर्पण है, वस्तु की स्थिति सी तो परे है, प्रतिबिंब के लक्षण की है वास्तविक ते उल्टा नंबर 1 ते, नंबर 2 ते आकार विच वस्तु तो छोटा। हुण आपां गल करांगे अगले प्रश्न की। हाँ जी, तीसरा प्रश्न है अपने कोले कि सूरज चढ़न समय लाल क्यों दिखाई दिंदा है। तो ये प्रश्न भी आपां देखते हैं। सूरज चढ़न समय लाल क्यों दिखाई दिंदा है। तो ये अपना प्रश्न हाँ जी आ रहा। हाँ जी,
ਤਾਂ ਖਿਤਿਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਤਿਜ ਹੁੰਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਗ ਕਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਖਿੰਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨੀਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਧਿਕ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੈ। ਖਿਤਿਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਗ ਕਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਧਿਕ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੀਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਰਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਿਵਰਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪਲਿਟ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਲਿਟ ਰਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਿਵਰਤਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਰਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸਪਲਿਟ ਰਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਿਵਰਤਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅੱਧੇ ਚੱਕਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਆਰਮੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਪਲਿਟ ਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਸੌਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਮਿੰਗ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਨਿਯਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠਾ, ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲੀ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੰਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਵ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲਈ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਫਲੈਮਿੰਗ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲ ਵੱਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਯੰਤਰਿਕ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੰਤਰਿਕ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਫਲੈਮਿੰਗ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲੈਮਿੰਗ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਜ਼ੋਨ ਛੇਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਛੇਕਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾ ਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਾ ਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੋ ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਰਾ ਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਪਰਾ ਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਰੋਗ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਆਦਿ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆ? ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ AC ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ AC ਜਾਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੇਖੋ, 3 ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਆ 3R ਦੇ: ਰੀਸਾਈਕਲ, ਰੀਯੂਜ਼, ਰਿਡਿਊਸ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਛਿਲਕੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਣੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਸਟਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਜੈਵ ਵਿਘਟਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਗਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਨੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਠੋਸ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਬਚੂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਉਸਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।